کہ کس جگہ پہ رکنا ہے، کس جگہ پہ نہیں رکنا، اور کس جگہ پہ کیسے رکنا ہے، اور اگر رکنا ہے تو وہیں سے آگے سٹارٹ کرنا ہے یا پیچھے سے پڑھنا پڑے گا۔ تو میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ وقف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید میں وقف کی علامتیں لگی، اور ایک وہ ہے کہ جہاں پر علامت نہیں لگی، آپ سانس ٹوٹنے کی وجہ سے مجبوراً وقف کرتے ہیں۔ اب اگر علامت لگی ہے، وقف وہاں پر کرنا جائز ہے، تو پھر پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر علامت نہیں لگی اور آپ کسی مجبوری سے وہاں پر رک گئے لیکن جملہ پورا ہو رہا ہے، تو پھر بھی پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر رکتے ہیں کہ جہاں پر جملہ پورا نہیں ہو رہا، تو وہاں سے پھر ہم کیا کریں گے؟ پیچھے سے پڑھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ کسی جگہ پر رکتے ہیں تو ایسی جگہ پر مت رکیے کہ جہاں پر بالکل معنی بدل جائے یا الٹا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ پر جس طرح میں نے مثال دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایسی جگہ پر نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ہمارے نصیر بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک پیر ہے، وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا اور یہی آیت پیش کرتا تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو نشان لگے ہوئے ہیں وقف کے، وہ کون کون سے ہیں اور ان کا معنی کیا ہے، اور ان میں سے کس نشان پر ہمیں رکنا چاہیے اور کس نشان پر ہمیں نہیں رکنا چاہیے، آج آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو اس میں 3 قسم کے نشان ہیں۔ کچھ نشان ہے جہاں پر آپ کو رکنا ہے، کچھ نشان ہے جہاں پر آپ کو نہیں رکنا۔ تیسری قسم کے نشان وہ ہیں کہ جہاں پر نہ رکنا بہتر ہے، یا اگر 4 حصے کر لیں تو تب بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر رکنا ہے، جہاں پر نہیں رکنا، جہاں پر رکنا افضل ہے اور جہاں پر نہ رکنا افضل ہے۔ لیکن اگر ہم موٹی قسمیں کر لیں تو وہ 2 بنتی ہیں کہ جہاں پر رکنا چاہیے اور جہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ تو وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس میں زیادہ اہم جو ہے وہ ہیں کہ جہاں پر نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پر مجھے نہیں رکنا، کیوں نہیں رکنا؟ کہ اگر رکتے ہیں تو معنی خراب ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی نشان آتے ہیں، علامتیں آتی ہیں وقف کی، وہاں پر اگر آپ رک جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نشان ہیں جن پہ رکنا ہے اور کون کون سے نشان ہیں جن پر نہیں رکنا۔ تو ہم 2 حصوں میں کر لیتے ہیں۔ جن علامات پر ٹھہرنا ہے، جن علامات پر ٹھہرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے گول نشان، یہ کس کا ہے؟ آیت کا، ٹھیک ہے؟ جہاں آیت مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 میم، یہ وقفے لازم کی نشانی ہے۔ یہ میم کا معنی کیا ہے؟ وقفے لازم، یہاں پر آپ کو لازمی رکنا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ نمبر 3 ہے تا،
اس کا مطلب ہے وقف مطلق. یعنی مطلق وقف ہے، آپ کی آگے مرضی ہے، رکنا چاہیں تو رک جائیں. آگے ہے جی، اس کا مطلب ہے وقف جائز، کہ وہاں پر رکنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے زا. زا، صاد اور یہ دو علامتیں ہیں کہ جہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہے لیکن وقف کرنا جائز ہے. وقف نہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرنا نہیں، الٹا ہو گیا. وقف نہ کرنا بہتر ہے. بہتر ہے. ہاں جی، وقف نہ کرنا بہتر ہے لیکن کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری علامتوں کی طرف کہ جہاں پر نہیں رکنا چاہیے. سب سے بڑا ہے اس میں ہے لا. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. وقف ممنوع. ممنوع، یہاں پر آپ کو نہیں رکنا. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح باقی ہے قاف، قاف. یہاں پر کہتے ہیں کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. نہ ٹھہرنا بہتر. یہاں پر کیا تھا؟ ٹھہرنا بہتر، جائز تھا. یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اسی طرح قف، ہاں قف ادھر لکھیں گے. قف ادھر لکھیں گے. قف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، رک جاؤ. ٹھیک ہے جی. رک جاؤ. اچھا اسی طرح صاد لام. فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا. یہاں پر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ملائیں یا نہ ملائیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. یہ بھی اگر ادھر ہم لکھ لیں اس کے ساتھ جمع کر دیں. اس کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صاد لام. اچھا اسی طرح ہے کبھی صاد لام لکھا جاتا ہے اور کبھی یہ لکھا جاتا ہے صالح، ایسے نشان ڈالا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وقف کرنا بہتر ہے. بہتر ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ہیں؟ صاد لام اور ہاں وہی چیز ہے، تقریباً وہی چیز ہے. اچھا تو اس کے علاوہ جو ہیں یہ بس 3 علامتیں ہیں، نہیں 2 ہی علامتیں ہیں کہ جہاں پر نہیں ٹھہرنا. ٹھیک ہے. نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھہرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہاں پر اس نے لکھا ہے نہیں چاہیے، نہ ٹھہرا جائے. اچھا اس کے بعد کچھ علامتیں اور ہیں، اس کا وقف کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور تعلق ہے بھی. نمبر 1 سین. اس کو بند کر دیتے ہیں. سین کا معنی ہاں جی سکتہ. اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا سکتے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آواز رک جائے
सांस ना रुके। सकते का माना क्या है? कुछ वक्त के लिए आवाज रुक जाए लेकिन सांस ना टूटे। ना रुके। अच्छा, उसके बाद है वक्फा। वक्फा ये लंबा सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रुकना, ज्यादा ठहरना। ठीक है जी। अच्छा, आगे एक है निशानी काफ। काफ, काफ का मतलब होता है कदालिक। काफ कदालिका का इख्तिसार है, शॉर्टकट है। कदालिका का माना क्या होता है? इसी तरह। इसी तरह। कदालिका का माना क्या होता है? इसी तरह। एक फन्ने नहव के बहुत बड़े इमाम थे, नहायत बदसूरत थे। ठीक है। एक औरत आई उनके पास, कहा कि इमाम साहब मुझे आपसे एक काम है तो मेरे साथ चलो। चलो कोई बात नहीं, कोई काम होगा भी इसको। वो चले गए। अब ये औरत जो है ये उस इमाम साहब को ले गई सुनार की दुकान में और वहां पर कहा कि आप तशरीफ रखें और सुनार से कहा कदालिक। सुनार से कहा कदालिक और दरवाजे से बाहर चली गई। अब इमाम साहब बेचारे इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये औरत कह के क्या गई है। कदालिक इसी तरह, यानी कोई बात पहले नहीं है, कोई बात बाद में नहीं है। अब चूंकि ये नाहवी थे, लुग़वी थे, अब उस हवाले से ये सोच रहे हैं कि यार इसका मना क्या बनता है। काफी देर इंतजार करते रहे, अभी वो औरत आती है। अभी औरत, मुझे तो उसने कोई बात बताई नहीं, मुझे तो उसने कहा था कि आपसे काम है और मुझे अभी तक उसने कोई काम कहा ही नहीं। अब बैठे हैं, आखिर काफी देर हो गई तो सुनार से पूछते हैं कि जनाब वो औरत कहाँ गई? वो तो मुझे लाई थी कि काम है और मुझे उसने कोई काम बताया नहीं और आपको कह के गई है कदालिका इसी तरह। मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो उसने कहा इमाम साहब असल बात ये है कि ये औरत मेरे पास आई थी कि जी मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो मुझे ना कोई ऐसी मूर्ति बना के दो, शैतान की शक्ल बना के दो कि जिसके जरिए मैं अपने बच्चों को डरा सकूं। तो मैंने उन्हें कहा भी शैतान मैंने तो देखा नहीं है, मुझे कुछ आइडिया दो, कोई नमूना दो तो फिर ही मैं बनाऊंगा। तो वो आपको लाई और इधर बिठा के उसने कहा क्या? उसने कहा यानी इस तरह का मुझे चाहिए। हाँ, तो कदाली का इंशाल्लाह माना आप सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। हाँ, तो ये काफ जो है ये कदाली का इख्तिसार है, शॉर्ट की है और इसका माना है इसी तरह, यानी जो पहले अलामत इस्तेमाल हुई है इससे पहले वक़फ़ की वो ही यहाँ पर है। मिसाल पीछे मीम है तो आगे काफ लिख के का मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी रुकना लाजिम, लाजिम वक्फ़े लाजिम है। पीछे अगर ता है और आगे काफ आ गया तो यहाँ पर भी रुकना है और पीछे ला है और आगे काफ आ गया तो जिस तरह पीछे नहीं रुकना यहाँ पर भी नहीं रुकना। ठीक है जी। इसी तरह एक निशान है ये 3 नुक्ते का, इस तरह 3 नुक्ते करीब लगे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब 2 वक़फ़ करीब करीब होते हैं तो इनको कहते हैं मुआनका, मिले हुए 2 वक़फ़। ठीक है। तो कभी इस तरह नुक्ता लगा दिया जाता है और कभी इसकी जगह पर मा लिख दिया जाता है। मा का माना क्या होता है? साथ। यानी 2 वक़फ़ जो है वो गोया के साथ हैं। तो इनमें से क्या तरीकाकार है? एक पे रुकना है और एक पे नहीं रुकना। एक पे रुकना है, एक पे नहीं रुकना। तो हम देखेंगे कि दोनों जगहों पर कौन सा निशान है। अगर दोनों में से पहले वाला या बाद वाला वो निशान मजबूत हो
اپنے معنی میں یعنی رکنے میں وہ جو مضبوط ہے وہاں پر رکیں گے، اور جو رکنے میں مضبوط نہیں ہوگا اس وہاں پر نہیں رکیں گے۔ اچھا ایک نشان ہے ہا، ہمارے ہاں ایسے ہمارے قرآن میں ایسے لکھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے جو قرآن مجید چھپا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے کوفی علماء کا چھپا ہوا ہے۔ کوفی علماء نے یہ نشان جو لگائے ہیں، کوفہ کے علماء نے، یہ اس کے مطابق چھپا ہوا ہے۔ بعض علماء کو اس بعض جگہ پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور اختلاف ہے کہ حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7، ٹھیک ہے، 7۔ اب 7 کیسے پوری کرنی ہے؟ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو آیت شامل کر لو۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو آیت شامل کر لو، جیسے کہ اس قرآن مجید میں سعودی عرب سے پاکستانی خط میں جو قرآن مجید چھپا ہوا ہے اس میں بسم اللہ کو ایک آیت شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کتنی ہو گئی؟ 7۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے کوفے کے علماء، حنفی علماء، وہ بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ جی سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اب 7 پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بسم اللہ کو قرآن تو مانتے ہیں، سورۃ فاتحہ کا آیت نہیں مانتے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس یہاں پر ایک آیت بنا دیتے ہیں، یہاں پر اس کو آیت بنا دیتے ہیں، اور پھر وللظالمین پر 7 کا نمبر ڈال دیتے ہیں۔ لو جی 7 آیتیں ہو گئی۔ جو ہمارے قرآن جی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے چھپتے ہیں ان میں یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے کہ جہاں پر آیت کا نشان لگا نہیں ہوا لیکن ہا ڈالا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض علماء وہاں پر وقف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض علماء وہاں پر وقف مانتے ہیں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جہاں پر آپ کو رکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کو اگر ہم ادھر شامل کر لیں تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا، ادھر اس کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں ہمیں آسانی رہے۔ زا، صاد، صاد لام، صاد لام یا، یہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، یہاں سے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے صرف یہ الفاظ یاد کرنے ہیں، یہ نشانیاں۔ لا، اس میں آپ نے ایک بات اور بتائی تھی کہ اگر وقف کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ لا بالکل نہیں رکنا، قاف نہ رکنا بہتر ہے، اور زا، صاد، صاد لام یا، یہاں پر رک گئے تو حرج نہیں ہے لیکن نہ رکیں تو بہتر ہے۔ یہ آپ نے نشانیاں یاد کرنی، باقی آپ کسی بھی جگہ پر رک جائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا لا کا نشان کبھی کبھی آیات کے اوپر آتا ہے۔ جی جی ابھی یہی بات کرنے لگا ہوں۔ اچھا لا کا نشان جو ہے کبھی کبھی آیت کے اوپر لگا ہوتا ہے، یعنی عجیب بات ہے کہ آیت بھی ہے اور لا بھی ہے، یہ کیسی بات ہوگی؟ تو اگر آیت کے اندر ہو تو وہاں پر آپ کو نہیں رکنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آیت کے اوپر ہو تو یہ میں نے بڑی محنت کے بعد تلاش کیا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، مجھے کہیں لکھا ہوا نہیں ملا، تو میں نے پھر اس پر غور و فکر کیا اور کافی محنت کے بعد مجھے اس کا معنی ملا۔ وہ یہ کہ یہاں پر جہاں پر آیت کے اوپر لا کا نشان لگا ہو وہاں پر آپ سانس تو لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر اپنی تلاوت ختم نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کہ آگے والا جو جملہ ہے اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہے۔ اگر آپ ادھر تلاوت ختم کر دیں گے آج اور اگلے دن آپ نے
आगे से तिलावत शुरू कर दी तो वो आगे वाला जुमला जो है वो बेमाना हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। देखिए सूरत फातिहा में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जुमला मुकम्मल है, इस यहाँ पर आयत है। अर्रहमानिर रहीम, ये जुमला मुकम्मल है। मालिकी यौमिद्दीन, ये जुमला मुकम्मल है। लेकिन इन जुमलों को जरा अलग अलग करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जुमला मुकम्मल है कि तमाम तारीफें अल्लाह की जो रब्बुल आलमीन है। इधर मैंने तिलावत खत्म कर दी। अब उसके बाद मैंने तिलावत शुरू की अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाला बहुत मेहरबान। कौन? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन अल्लाह? कौन रहम करने वाला? कौन रहीम? तो ये जुमला बामाना तब बनेगा जब पीछे वाले जुमले के साथ इसको जोड़ेंगे। वैसे ही बात मुकम्मल है, रहम करने वाला रहीम, ये बात एक पूरी है, लेकिन कौन है, किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये बात पूरी तब बनेगी जब अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। इसी तरह मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक कौन? कौन है? अब ये बात मुकम्मल भी है लेकिन पूरी बात समझ नहीं आती अगर सिर्फ ये आयत अकेली पढ़े। लेकिन अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ें तो अर्रहमानिर रहीम, ये भी मुकम्मल बात बन जाएगी। मालिक यौमिद्दीन, इसकी भी समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाला जो जुमला है उसका ताल्लुक पीछे वाले के साथ है। अगर पीछे वाला आप नहीं पढ़ते, यहां पर आप तिलावत खत्म करके दोबारा तिलावत आगे से शुरू कर देते हैं, तो आगे वाला जुमला जो है वो या बेमाना हो जाएगा, या अगर बेमाना ना हुआ तो बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वहां पर निशान आयत का भी है और ला भी लिखा होता है कि यहां पर आप सांस ले लें लेकिन तिलावत खत्म ना करें। हाँ जी, अब किसी भाई का कुछ सवाल? ये बड़ा अहम है, ये सब भाइयों को याद करना है कि कहां रुकना है और कहां नहीं रुकना। हाँ जी, इस हवाले से किसी भाई का कुछ सवाल? एक बार रिवाइज कराएगा सर? हाँ, रिवाइज कर देते हैं। तो वक़फ़ की अलामात जो हैं वो दो हैं, या आप उसको कह लें तीन हैं। जहां पर रुकना है और जहां पर नहीं रुकना, और जहां पर ना रुकना। रुकने की इजाजत तो है लेकिन ना रुकना बेहतर है। जहां रुकना है वो अलामतें कितनी हैं? 4 और 6। ठीक है जी। आयत का निशान, गोल निशान, मीम लाजमी तौर पर रुकना है, और ता मतलब यहां पर भी रुकना है, जीम यहां पर भी रुकना है, क़िफ़, ठीक है। क़िफ़ का मतलब होता है रुक जाओ, ठीक है जी। और साथ गलती तो नहीं होगी? हाँ, ये उधर भी लिख छोड़ा है, इधर भी लिख छोड़ा है, वहाँ भी लिखा है। ठीक है, ये सही है, ना करना बेहतर है। इसको इधर से काट देते हैं। हाँ जी, तो ये 5 निशानियां हैं जहां पर आपको रुकना है। आयत का निशान, मीम का निशान, ता, जीम और क़िफ़, ठीक है। और 2 निशान हैं जहां पर लाजिम है रुकना। नहीं रुकना लाजमी तौर पर, ठीक है, वो है ला और काफ। और ये 4 निशानियां जा, साद लाम, साद लाम, या यहां पर ना रुकना बेहतर है। सीन ये सकता, वक्फा, लंबा सकता, और काफ जो पीछे अलामत है वही आगे है। और ये 3 नुक्ते, इसका मतलब है कि 2 वक़फ़ करीब करीब हैं। उन दोनों में से किस पर रुकना है आप देखें। जिस पर अलामत मजबूत वक़फ़ वाली है उस पर, उसके मुताबिक आप रुक जाएं। और ये हा के बाज़ उलमा यहाँ पर वक़फ़ मानते हैं। बस और किस भाई के सवाल? वो हा के ऊपर जो लाम वाली वो सूरत भी बना दो। हा के ऊपर जो ला है। हाँ,
वो भी सूरत बना दें। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, यानी बस ये है कि वहां पर उलमा, बाज उलमा, क्योंकि सारे नहीं ना, बाज उलमा वहां पर वक्फ मानते हैं, वो तो फिर सूरत वही बन जाएगी ना कि वक्फ के ऊपर ला लिखा हुआ है, कि वो आप कह रहे हैं कि बना दूं। हाँ, वो जो आयत के ऊपर लाम होता है। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। वक्फ के निशान के ऊपर अगर ला हो तो उसका माना क्या होगा कि सांस ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर तिलावत खत्म ना करें। बस जी। जी शेख साहब, वो सूरह फातिहा वाला, वो हमने इसके बारे में थोड़ा तहकीक की थी, मतलब लोगों की वो सुन के देख के क्या राय कैसी है। हदीस में हमने 2-3 हदीसें सही मुस्लिम की देखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है बिस्मिल्लाह से नहीं शुरू किया, अल्हम्दु से शुरू किया है। तो लोगों का कयास ये है कि सूरह फातिहा अल्हम्दु से ही शुरू हो। असल में उसका जवाब ये भी देते हैं कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये यानी कि मारूफ चीज़ है, तो इसलिए जिसने बताया उसने ये, और बाज़ दफ़ा ये है कि अल्हम्द जो है इस सूरत का नाम है, ठीक है, इस सूरत का नाम है, तो इसलिए जिसने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते थे, उसने बिस्मिल्लाह का तज़किरा नहीं किया और अल्हम्द से शुरू कर दिया। बहरहाल गुजारिश ये है कि सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और सूरत फातिहा इतनी ही है। आयतें निशान 7 का लगाएं या जितने का भी लगाएं, सूरत फातिहा यही है और इसकी 7 है। मौलाना सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी वो उस्ताद अरबो अजम हैं, तो उनसे किसी आम आदमी ने पूछा, शाह जी ये बिस्मिल्लाह जो है ये हर सूरत का हिस्सा है? तो उन्होंने फरमाया कुरान जी लेके आओ। वो कुरान जी लेके आओ, उन्होंने कहा खोलो। उसने खोला तो कहा लिखी हुई है सूरत, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह। उसने कहा जी लिखी तो हुई है, तो फरमाया फिर पढ़ने के लिए लिखी हुई है। मतलब ये था कि इस मसले को तुम छोड़ दो इस बहस में कि हिस्सा है नहीं है, कि जब कुरान मजीद में लिखी हुई है बस पढ़ो। तो हम छोटे लोग जो हैं वो उलमा वाली बहसों में पड़ जाते हैं, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। हमें अमल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बहसों को उलमा पर छोड़ देना चाहिए। चलिए, सुभानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका। ये हज वाले ठीक है।